اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص تھا، بہت موٹا تھا، بہت موٹا۔ ایک تو وہ شخص ہوتے ہیں جو موٹے ہوتے ہیں، وہ حضرات ہوتے ہیں، اور ایک ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہی یعنی کہ صحت مند ہوتے ہیں، بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ موٹاپے کی انتہا کو ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں وہ اس شخص کا تھا کہ جو شخص اگر سفر بھی کرتا تھا تو صرف بائک پر کرتا تھا، کیونکہ بس میں وہ آ نہیں سکتا تھا اور کار میں بھی نہیں آ سکتا تھا، تو لہٰذا بائک یہ کہ کھلی بھی ہوتی ہے تو صرف وہ بائک پر ہی سفر کیا کرتا تھا، اور تھا بڑا حساس دل کا آدمی۔ حساس دل کے وہ ہوتے ہیں جن کو بہت جلدی بات بری لگ جاتی ہے، ان کو رونا آ جاتا ہے۔ تو یہ رونا اس کی کمزوری نہیں، میرے حساب سے اس کی خاصیت تھی۔ اب اس کو ایک جگہ جانے کا اشتیاق ہوا، وہ روحانیت کا سفر تھا، اور اس سفر کے اندر اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم اتنے موٹے ہو، پہلی بات گاڑی میں نہیں آ سکتے، اور دوسری بات یہ کہ تمہارا کام ہی صرف کھانا ہے اور سونا ہے، اور تیسرا کام جتنا تم کھانا کھاتے ہو اس کو نکالنے میں بھی وقت لگتا ہے، ان تین کاموں کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تو لہٰذا ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل پہ بڑے گرا گزرے۔ وہ گھر آیا بہرحال اور روتا رہا، زاروں قطار رویا۔ عشاء کی وقت ہوا، اس نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر وہ رویا، اور روتے روتے پھر وہ سو گیا۔ اٹھا، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کے اندر بھی وہ رو ہی رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھا، کوئی 2-3 بجے کا ٹائم تھا، تہجد سے پہلے کا ٹائم تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے ہاتھ باندھے، اور ایک وجد والی کیفیت نہیں ہوتی جس کے اندر سر پہلے آسمان کی طرف کرتے ہیں، پھر دل کی طرف کرتے ہیں، پھر آسمان کی طرف کرتے ہیں، پھر دل کی طرف کرتے ہیں، اس کیفیت کے اندر یا کہارو یا کہارو یا کہارو یا کہارو، وہ بس تسبیح کرنے لگا، یا کہارو یا کہارو یا، اور اس کے دل میں ایک تصور تھا کہ میں اس روحانیت کے سفر پہ چلا جاؤں، اور وہ اپنے اس عمل کو جاری کرتا رہا، یا کہارو یا کہارو یا کہارو۔ جب تہجد کا وقت ہوا اس نے تہجد پڑھی، فجر کا وقت ہوا اس نے فجر پڑھی۔ اب فجر پڑھ کے پھر وہ سو گیا۔ اب وہ سویا تو اس کو پتا چلا اٹھنے کے بعد کہ اس کے دوست آئے تھے اس کو بلانے کے لیے، وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا نام مقبول تھا، مقبول کہاں ہے؟ بہرحال وہ نہیں ملا، جہاں جا رہے تھے نہیں مل رہا تھا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر وہ گیا اپنے دوستوں کے بعد، اس نے ڈھونڈا ان دوستوں کو اور ان کے پاس گیا اور کہا کہ تم مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یار تجھے ڈھونڈ رہے تھے، چلے میں سفر پہ نکلنا ہے، لیٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کل تک تو تم مجھے منع کر رہے تھے، ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھے، آج تم لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہو اس چیز کے لیے؟ کہا پتہ نہیں، ہمارے کو یہ پیغام موصول ہوا ہے اگر تم سفر پہ مقبول کو لے کر آؤ گے تو ہی تمہارا سفر کامیاب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، ایک بات غور کرنے والی ہے، جب فرش کا بندہ عرش کے فیصلے بدلوا دیتا ہے، آپ الفاظ سنیں، فرش کا بندہ جب عرش کے فیصلے بدلوا دیتا ہے اور جو عرش سے پھر فیصلہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر فرش والا اس کو بدل نہیں سکتا۔ اور روحانیت کی جو منزلت ہوتی ہے اگر میں آپ کو بیان کروں تو آپ لوگ شاید سمجھ نہیں پائیں گے، اور بہت سارے لوگ تو اس ویڈیو کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، حالانکہ یہ عمل بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کیونکہ جو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے نا، یا کہارو، اس کا جو لفظی معنی ہے یا کہارو، کہ بہت ابتر شخص، بہت بہترین، ہر چیز سے بالاتر، طاقتور، اس کے اتنے معنی ہیں، میں آپ کو بتاتا رہوں گا، یقین کریں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ لیکن اس نام کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قہر ڈھانے والے، عذاب دینے والے، تو لہٰذا اس نام کے اندر اللہ پاک کی بے شمار کی بڑائی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم لوگ اللہ پاک کو اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ان ناموں سے پکارنے کا ہمیں
जो सिला है वो किस तरह से मिलेगा। आप ये सोचें कि जब अर्श के फैसले उसने अपनी जबान से बदलवाए, अपने किरदार से बदलवाए, और वो एक बात कहता था कि मैं कोई भी अमल करता था मैं रोने वाली कैफियत बना लेता था और फिर मुझे रोना आ जाता था। तो लिहाजा आज का अमल यही है, या कहारो, आपने या कहारो का अमल रात के वक्त करना है, एक दिन का अमल है, एक दिन मेहनत करें और आप लाजमी कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा कि मेरा फला मामला था वो हल नहीं हुआ और मैंने इस अमल को करा, उसके बाद मुझे कैसे रिजल्ट देखने को मिले। देखें, वसवसे हल्के से भी आपके दिलो दिमाग में गुमान में ना आए, हत्ता कि आपकी नियत ये भी ना हो कि मैं इस अमल को करके देखता हूँ या देखती हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और अमल कर लेंगे, हम तो और वजीफे करते हैं। देखिए, वजीफा फायदा जब भी पहुंचाता है जब आप लोग वजीफे की अहमियत को समझते हैं। आपको वाकया सुनाने का मकसद क्या था कि आप लोग इसकी अहमियत को समझें कि आप जो अमल करना चाह रहे हैं वो अमल कितना कोई मुजर्रब अमल है, कि आपने अगर इस अमल को, इस वजीफे को सिर्फ एक बार अपने आंखों के जो कटोरे हैं, जो आंखें हैं आपकी, उनके अंदर आंसू का एक कतरा नम हो गया अल्लाह पाक की मोहब्बत में, अल्लाह पाक की खशियत में, अल्लाह पाक की खौफ में, तो आप सोचें कि आपके अमल की ताकत कितने गुना बढ़ गई। यकीन करें, अगर आप रोजी के लिए परेशान हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये कोई मसला ही नहीं है, आपकी मुकम्मल और कामिल मगफिरत हो जाएगी। यकीन करें, सबसे छोटा ये मैंने आपको इसका फायदा बताया है, बेशुमार के इसके फायदे हैं। औलाद नहीं है, औलाद हो जाएगी, नरीना औलाद नहीं है, मकसद ये है कि बेटा नहीं है, बेटियां हैं तो अल्लाह पाक आपको बेटा अता कर देगा। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक वहां पर आपका रिश्ता करवा देगा। अगर आप चाहते हैं कि फला लड़की मेरी किस्मत में लिख दी जाए तो अल्लाह पाक आपकी किस्मत को बदल देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किराए पे नहीं, मेरा अपना घर हो जाए, अल्लाह पाक आपको अपना घर दे देगा। आप चाहते हैं कि मैं सफर में जाऊं और मैं देखूं अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक ने कितने खूबसूरत आप फल बनाए, फूल बनाए, जगहें बनाई, मैं उन सब को अपने माथे की आंखों से देखना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, अल्लाह पाक आपको वो भी अता कर देगा। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मीठा मीठा मदीना देख लूं, मैं अल्लाह पाक का काबा देख लूं जिसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, मैं उनको देख लूं, यकीन करें अल्लाह पाक आपको ये मत देखेगा उम्रा है कितने का, अल्लाह पाक आपको हज पे बुला लेगा। मेरी माओ, मेरी बहनों, ये अमल, ये वजीफा एक दिन का ही है, आपने कोई 10 दिन, कोई 20 दिन नहीं करने, लेकिन मुझसे ये वादा करें कि आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को पूरे ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ और अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ताकत को जमा करके आप लोग इस अमल, इस वजीफे को करेंगे। तादाद कुछ नहीं है, 100 बार कर लें, आपकी मर्जी, 200 बार करें, जब आपको लगे कि लुत्फ आना बंद हो गया है, अमल छोड़ दें। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और जो आपने दुआ मांगनी है, मैं कह रहा हूँ सजदे में जाने के बाद दुआ मांगना स्टार्ट करिएगा, या तो फिर हाथ उठाइएगा, पहले सूरतुल फातिहा पढ़िएगा, फिर सजदे में जाइएगा और कहिएगा या रब्बुल जलाल मेरा फला काम करवा दे, या मेरे मालिक तेरे ही सिर्फ कुन का मोहताज है, वो काम मेरा करा दे, मेरी वालिदा को सेहत कामिला अता कर दे, मेरी जो ज़ौजा है वो मुझसे बड़ी बदतमीजी करती है, उसकी ज़बान को पाकीज़ा कर दे, इखलाक से पुर कर दे, मिठास से भर दे, उसको रब्बुल जलाल तू ऐसा बना दे जैसा कि मोहब्बत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा व अलैकुमुस्सलाम के दरमियान थी। आप यकीन करें, आप करके देख लें, आज का ये अमल कामयाबी नहीं मिले चमाट मार के जाना, बल्कि चैनल पे अनसब्सक्राइब करना, थूक के जाना चैनल पे, ये आप गलत वज़ाइफ बताते हैं, आप बोल के जाइएगा। मैं आपको यकीन करें, आपका थप्पड़ भी मेरे सर आंखों पर, आपका थूक भी मेरे मुंह पर, क्योंकि मुझे पता है इस अमल की तासीर क्या है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सदका जारिया के हिसाब से लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपने इस अमल को नहीं करा, किसी और ने आपकी आसानी की वजह से, मतलब आपने इस वीडियो को शेयर करा और उसने मेरी वीडियो सुनी, उसके दिल में ये तजस्सुस पैदा हुआ कि ये अमल जो वाक़या हजरत ने बताया है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग अगर मैं इस अमल को करता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा,
اور اس نے اس عمل کو کرا اور اس کا کام بھی ہو گیا، تو سوچیں آپ کی تو بیٹے بیٹے مغفرت ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل نوٹیفیکیشن پہ بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔